آج المیہ یہ ہے کہ انگریزوں کی کوششوں اور سازشوں کو دیکھ کر ہمارے کتنے ہی مسلمان نوجوان عالموں سے متنفر ہو جاتے ہیں، مدرسوں سے متنفر ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے متنفر ہو جاتے ہیں، یعنی جی کھٹا کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو لبرل طبقہ ہے، لبرلزم ان کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ پھر دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ بعض جگہ وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ یار یہ کچھ ہے بھی، ایسی ہلا بنا رکھا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ آدمی کے دین کو ختم کر دیتا ہے۔ نہیں تو یقین کیجئے جتنے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں، علماء سے، صلحاء سے، بزرگوں سے، خانقاہوں سے، مرکزوں سے، تبلیغی جماعت سے، یا دین کے کسی بھی طبقے سے اگر وہ محبت رکھنے والا ہے، عقیدت رکھنے والا ہے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا ہے، تو کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، چاہے وہ دین نہ جانتا ہو بالکل بھی، لیکن دینداروں کی صحبت اسے نصیب ہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تو عالم نہیں بن سکتے، بہت سے لوگ کوشش یہ کریں کہ ہماری نسلوں میں عالم پیدا ہوں۔ طالب علم، آدمی طالب علم بن کر رہ سکتا ہے، یہ ارادہ کر لے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، امام صاحب سے سیکھنا ہے، مولوی صاحب سے سیکھنا ہے، کسی قاری صاحب سے سیکھنا ہے، کسی مدرسے میں جا کر سیکھنا ہے، روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دن سیکھنا ہے۔ ہاں، ہم لوگ بہت کچھ سیکھنے کے لیے وقت فارغ کر لیتے ہیں، ہفتے میں ایک دن فارغ کر لیا، مہینے میں ایک دن فارغ کر لیا، روزانہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ فارغ کر لیا سیکھنے کے لیے۔ یہ نوجوان طبقہ دیکھو انگلش سیکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں، 500 روپے دیتے ہیں، 1000 روپے دیتے ہیں، 1 گھنٹہ روزانہ سیکھ کر آتے ہیں۔ دین سیکھنے کے لیے اتنی فکر نہیں ہوتی ہمارے نوجوانوں میں۔ تو طالب علم بنیے، 1 گھنٹہ دیجیے، آدھا گھنٹہ دیجیے، کم سے کم 10 منٹ تو دیجیے، اس فکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ طالب علموں میں شمار کر لے، اللہ تعالیٰ طالب علموں کی کیٹیگری میں ہمیں شامل کر لے، نجات ہی نجات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جس طرح سے ہمارے نزدیک دنیا کی قدر ہے، اسی طرح سے ہم دین کی بھی قدر کرنے والے بنیں۔ ارے بات سمجھ میں، دین سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد ہو، دین سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی کام ہو، مسجد ہے، مسجد سے لواحق چیزیں ہیں، مسجد کا لوٹا ہے، مسجد کا وضو خانہ ہے، مسجد کا حجرہ ہے، مسجد کا امام ہے، مسجد کا مصلی ہے، مسجد کی صفیں ہیں، ان سب چیزوں کی قدر و اہمیت ہمارے دل کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ عظمت کے مقام تک ان کا اکرام کریں۔ ارے بات سمجھ میں، ہمارا رہنما، ہمارا رہبر وہ نہیں جو الیکشن جیت کر آتا ہے، ہمارا رہنما اور ہمارا رہبر وہ ہے جو ہمارے مصلی پہ کھڑے ہو کر ہمیں نماز پڑھاتا ہے، جو ہمارے فرائض کو ادا کرواتا ہے، جو تراویح میں ہمیں قرآن سناتا ہے، وہ ہمارا رہبر ہے۔ اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں، چاہے MP ہو جائے، چاہے PM ہو جائے، اس کا وہ مقام نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹی سی مسجد کے امام کا وہ رتبہ ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اگر کسی کو لیڈر تسلیم کر لے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، ساری دنیا مل کر، تمام ملک، تمام دیش مل کر اگر ایک میٹنگ کرے اور اس میں کوئی ایک اپنا لیڈر تسلیم کر لے، قسم خدا کی ایک چھوٹی سی مسجد کا امام اس سے بڑا مقام رکھتا ہے، اس سے بڑا رتبہ رکھتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے اماموں کے رتبوں کو نہیں سمجھا، اپنے علماء کی قدر و اہمیت کو، ان کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم صحابہ کرام کی سیرت طیبہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی حیات مبارکہ سے ناواقف۔ کیسے ہوں گے؟ ہمارے اندر اگر ہمارے علماء کی، جنہیں ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کی عظمت پیدا ہوگی، تبھی جا کر تو بزرگوں کی عظمت پیدا ہوگی، تبھی جا کر کے اولیاء اکرام کی عظمت پیدا ہوگی، تبھی جا کر کے آباء و اجداد، اسلاف کرام اور علماء اعظام اور صحابہ کرام کی عظمت پیدا ہوگی۔ ہم جنہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں، آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی جس ایمانداری کے ساتھ امام اپنی امامت کر رہا ہے، جس ایمانداری کے ساتھ مدرس اپنی تدریس انجام دے رہا ہے، جس ایمانداری کے ساتھ مدرسے میں پڑھانے والا ایک مدرس پڑھا رہا ہے، اس ایمانداری کے ساتھ دنیا کے کسی شعبے میں کام نہیں ہو رہا ہے، دنیا کے کسی شعبے میں کام نہیں ہو رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ مسجدیں ہونے کے بعد حفاظ کرام کے لیے مسجدیں نہیں ہیں؟ آج حفاظ کرام کو چھتوں کے اوپر تراویح پڑھانی پڑ رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ان مدرسے والوں نے نیک نیتی کے ساتھ، مکمل ایمانداری کے ساتھ
100% आपके पैसे का सही इस्तेमाल करके तालीम दी है, तभी जाकर आपके महलों में, आपके कस्बों में, आपके देहातों में, आपके शहरों में इतनी बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ किराम नज़र आ रहे हैं कि नहीं नज़र आ रहे हैं? बताइए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। आपको हर शोबे में, हर महकमे में कमी नज़र आएगी, लेकिन ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि मदरसे ने वो खिदमत अंजाम दी है कि आज हमें दीन के शोबे में कहीं कमी नज़र नहीं आती। हमने किसी मस्जिद वाले को ये शिकायत करते हुए नहीं देखा है कि इस महीने, इस बार रमज़ान में हमें तरावी सुनाने वाला कोई नहीं मिला। देखा है आपने? 2-2 महीने पहले, 3-3 महीने पहले ही मस्जिदें बुक हो जाती है कि हमारे यहाँ फलां साहब सुनाएंगे, हाँ, और फिर दूसरे रमज़ान में नंबर भी नहीं आता, दूसरा सुनाने वाला होता है। तो ऐसी कोई शिकायत मिली है कि हाफिज़ की कमी पड़ गई हो, आलिम की कमी पड़ गई हो, कारी की कमी पड़ गई हो? ये ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं मदरसों में, तभी तो हमें इतनी बड़ी तादाद में उलमा किराम नज़र आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में कुर्राए किराम नज़र आ रहे हैं, कहीं भी कमी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस मामले में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस गए गुजरे दौर में भी अपने उलमा, ऐसे उलमा नसीब किए हैं, ऐसे मदरसे नसीब किए हैं कि दीन के शोबे में कहीं कमी नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत कमी उलमा किराम में भी होती है, थोड़ी बहुत कमियाँ मदरसों में भी होती है, क्योंकि उलमा किराम की जो जमात है वो फरिश्तों की जमात तो है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को आलिम बना दिया तो उसे फरिश्ते का सर्टिफिकेट तो नहीं दे दिया कि भाई ये फरिश्ता हो गया। मासूम होने का हक तो सिर्फ फरिश्ते को है या अंबिया किराम को है। मासूम अनिल खता, यानी गलती हो ही नहीं सकती, तो वो सिफत तो सिर्फ फरिश्तों की है या अंबिया किराम की है। अंबिया किराम के बाद तो जितने भी तबके हैं, आला तबका हो, अदना तबका हो, तालीम याफ्ता हो, गैर तालीम याफ्ता हो, अगर इंसान है तो चाहे कितना ही बड़ा वली हो जाए, उससे भी गलती हो सकती है, उससे भी खता सादिर हो सकती है। तो सिर्फ एक आध गलती को देखकर, एक आध जगह सिस्टम की खराबी को देखकर हमें दीगर उलमा से, हमें दूसरे मदरसों से बदज़न नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, आज का दौर बहुत नाजुक दौर है। अदना सी बात हमें जो है हमारे ईमान को ख़राब करके रख देती है, और छोटी छोटी सी बात से हमारा दीन बर्बाद हो जाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम हर जगह मुस्बत अंदाज के साथ चलें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखें हर जगह। जहाँ से भी कोई बात आ रही है, अगर मनफी बात है, तनकीद है, तंज़ है, तो उसे खामोशी के साथ सुनकर टाल दें और ये कहें कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, अच्छा हो सकता है, इससे मामला दूसरा हो सकता है तुम्हें किसी ने गलत बताया हो। हाँ, अपने रिश्तेदारों के मुताबिक आज देखिए हमारे माशरे में कितना फसाद है, कितना फितना है। भाई भाई से नहीं बोल रहा है, बेटा बाप से नहीं बोल रहा है, बाप की बेटे से बिगड़ी हुई है घर के अंदर। और ये किस लिए होती है? ये सिर्फ गलत फहमियों की बुनियाद पर होती है और दीन न जानने की बुनियाद पर ये बातें पेश आती हैं। छोटी छोटी सी बात पर हम ना इत्तिफाक़ कर लगे, छोटी छोटी सी बात पर इज़्ज़त नफ्स का मामला आ जाता है। हर जगह इज़्ज़त नफ्स का मामला आ जाता है कि मेरी नाक बड़ी है। आदमी जहाँ ये समझ लेना कि मेरी नाक कुछ नहीं है, वही नाक है जो कब्र में जानी है, और सबसे पहले ये नाक जो है मिट्टी बन जाएगी। जो ये सोच कर चले तो इंशाअल्लाह उसकी किसी से बिगड़ेगी नहीं। आदमी वही अच्छा है जो सबसे बना कर चले। आ रही है बात समझ में? आदमी वही अच्छा है जो सबसे बना कर चले। और आप देखेंगे कि कितना ही बड़ा कारोबारी हो, कितना ही बड़ा मालदार हो, अगर उसकी थिंकिंग निगेटिव है, अगर वो मनफी सोच का आदमी है, हर जगह उसकी आदत टांग अड़ाने की है, हर किसी के अंदर उसकी आदत बुराई तलाश करने की है, हर किसी के ऊपर उसकी आदत उंगली उठाने की है, तो वो थोड़े दिनों तक तो तरक्की करता है, फिर वो बर्बाद हो जाता है दुनियावी एतबार से। आप देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए, अपने आसपास किसी को भी देख लीजिए, जिसके अंदर ये सिफत है कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं, हर किसी में कमी तलाश करनी ज़रूरी है उसके लिए, तो वो फिर बहुत कम अरसे तक तरक्की करता है, फिर वो बर्बाद हो जाता है। और आप देखेंगे कोई उससे मोहब्बत करने वाला नहीं मिलेगा। है या नहीं ये बात? उसके मुहिब्बीन, उससे ताल्लुक़ रखने वाले भी बहुत कम हो जाते हैं। उसके रिश्तेदार खुद उससे दूर भागते हैं। यार इसके पास अगर जाकर बैठेंगे, अगर एक कप चाय भी पी लेंगे तो ये 4 आदमियों से गलत बयानी कर देगा, क्या अगर चाय पीते ऐसा ऐसा कह रहा था। आ रही बात समझ में? तो ये बातें दोस्तों हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए।